What we studied in the previous class, yes, we written the five sigil note, isn't it, in the second term. And where does because want to go with Nanny? Because want to go with Nanny to the park, isn't it? The second question, why does Nanny take a long time to get the park? Nanny takes a long time to get the park because she likes to visit many lanes before reaching the park. And the third question, where does she take? Because first, she takes him to the lane of treasures. And next, fourth one, the last one, how did Lane of Magic get its name? The street looked like a magic carpet covered with red and yellow flowers from the tree on either side. And this is we studied in the last classes later. Today we are going to read the next page, that is all of you turn, take the English book and turn the page number 35. Have you named all the lanes in the city, Nanny? Asked Because. Not all, smiles Nanny. Only the ones that are important to me. Only the ones that are important to me. Come, let's go to the lane of friendship. Come, let's go to the lane of friendship. Nanny's friend lives in the lane of friendship. They were girls together. They were girls together. And they have grown old together. And they have grown old together. All of you underline lane of friendship and grown. Grown means aged people, isn't it? Valandavanga. Nanny and her friend talk and laugh for some time. Nanny and her friend talk and laugh for some time. Then Nanny hugs her friend and says goodbye. Then Nanny hugs her friend and says goodbye. Come, because we will now walk through the lane of dreams, says Nanny. Come, because we will now walk through the lane of dreams. The lane of dreams has more books than because school library. And you should underline the library also. And lane of dreams also. The lane of dreams has more books than because school library. The bookseller sells old books for very little money. The bookseller sells old books for very little money. Nanny buys some books and says, let's go, we are almost at the park now. Nanny buys some books and says, let's go, we are almost at the park now. Nanny and Because have to walk down the lane of magic to reach the park. Nanny and Because have to walk down the lane of magic to reach the park. Because looks up at the big shady trees and feels a cool breeze. And you should underline the shady also, cool breeze. Because looks up at the big shady trees and feels a cool breeze. The road is covered in red and yellow flowers. The road is covered in red and yellow flowers. It looks like a magic carpet. Underline the magic carpet. At last, they are at the park. At last, they are at the park. Because thinks of all the people and places he has seen. Because thinks of all the people and places he has seen. I like your lanes, Nanny, he says. I like your lanes, Nanny, he says. Can I come with you next week too?
can I come with you next week too? And this lesson was written by Deepa Palsavar. Deepa Palsavar. Okay. Next we are going to write the book exercise and turn the page number 36, and then the first heading is match the correct lane to the reason for its name. And first of all you should read the answer. Okay. And this is where many children laugh, play and have fun. And this is where Nanny's old friend lives. Watching the cats and dogs drink milk here makes Nanny happy. It has the market where everything is sold. This lane is covered in flowers and looks like a magic carpet. Okay, now let us see the first question. Lane of friendship. Lane of friendship, here where is it? Yes, old leaves, isn't it? Nanny's old leaves. That is, you should join the 2nd one. Lane of magic, the last one. The carpet, magic carpet. And the next one. Lane of treasures. So in the treasure, what is the treasure? It is the market name, isn't it? So the 4th one. Lane of happiness. Happiness always, children is like always happiness. And lane of happiness, answer is children, the first one. Lane of mischief, and only one is except, that is the 3rd one. And all of you see the next page, that is the 37th page here. And grammar and usage. And this is because school. ஸோ சம்டைம்ஸ் நம்ம சொல்லுவோம், நம்மளுடைய அண்ணனோ தம்பியோ நம்மளுடைய ஸ்கூலை பார்த்துட்டு இதுதான் வந்து அருணுடைய ஸ்கூல், அருணுடைய, அவளுடைய, என்னுடைய அப்படின்னு சொல்கிறோம்ல, அதுக்கு தான் வந்து என்னது அந்த எஸ், அப்பாசிட்டிவ் எஸ் சேர்க்குறோம். ஸோ இப்போ இந்த அருண், இது வந்து அருண் ஹவுஸ் அப்படிங்கிற, அருணுடைய ஹவுஸ் அப்படின்னா அங்கே அப்பாசிட்டிவ் மேலே ஒரு கம்மா போட்டு பக்கத்தில் எஸ் சேர்க்குறது அருணுடைய ஹவுஸ் அப்படிங்கிறது. சரியா? அடுத்தது பாரு. லுக் அட் த பிக்சர் இன் ஏ, ரீட் த நேம்ஸ் இன் பி, கம்ப்ளீட் த சென்டென்ஸ் இன் சி. அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பாரு, இங்கே ஏல என்ன இருக்குது, ஒரு பால் இருக்குது, இங்கே ஷூ இருக்குது, கேட், புக், பேபி, and this baby name is Ritu, and pencil. Okay. And here B, Sara, Karan, Amir, Sam, Ritu, Dina. And here this is Sara's ball. In the sentence இந்த ரெண்டு பிக்சரும் எப்படி மேது பண்ணுறாங்க, this is Sara's ball, இது வந்து சாராவுடைய பால் அப்படின்னா, சாராவுடைய அப்படின்னா என்ன செய்யணும், மேலே ஒரு கம்மா போட்டு எஸ் சேர்க்கணும். அடுத்தது these are Karen's shoe, அப்போ கரண் எழுதி மேலே ஒரு அப்பாஸ்ட்ரி போட்டு எஸ் சேர்க்கணும், Karen's shoes. And this is Amir ஸ்பெல்லிங் எழுதி மேலே அப்பாஸ்ட்ரி கம்மா போட்டு தென் எஸ். தென் அடுத்தது Sam, these are Da's books, these are Sam's book. ஸோ Sam's வந்து எழுதி எஸ் சேர்க்கணும். அதே மாதிரி Ritu's doll, Ritu's எழுதி மேலே ஒரு அப்பாஸ்டிவ் கம்மா. அதே மாதிரி தீனா எழுதி மேலே ஒரு அப்பாஸ்டிவ் கம்மா. ஓகே. அண்ட் turn the next page. And here read the heading. Look at these pictures and complete the sentence. Use the words in brackets for help. ஸோ இந்த ரெண்டு வேர்டையும் வச்சு நம்ம யூஸ் பண்ணி இங்கே எழுதிடுறோம். ஸோ இதுதான் வந்து this is my cat's box, இது வந்து என்னுடைய கேட்டுடைய பாக்ஸ் அப்படின்னு அர்த்தம். கேட்ஸ் பாக்ஸ் அப்பாஸ்ட்ரி போட்டு எஸ் சேர்த்தா கேட்ஸ் பாக்ஸ்ன்னு அர்த்தம். ஸோ அதே மாதிரி இங்கே என்ன எழுதுகிறோம், பீகாக்ஸ் பாக்ஸ், பீகாக்ஸ் ஃபெதர்ஸ், பீகாக் எழுதி ஒரு கம்மா போட்டு எஸ் சேர்த்து ஃபெதர். அண்ட் நெக்ஸ்ட் rabbit எழுதி அப்பாஸ்டிவ் கம்மா போட்டு எஸ் சேர்த்து rabbits burrow. And next, this is my friends, என்னுடைய ஃப்ரெண்டுடைய ஹவுஸ். தென் my friend's house, ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹவுஸ்னால் என்னது, நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிடையாது, ஃப்ரெண்ட்ஸுன்னு சொல்லி
இப்படி வெறுமனையாக நம்ம சேர்த்தோன்னா நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ், நண்பர்கள் நிறைய பேருன்னு அர்த்தம் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ மேலே ஒரு கமா போட்டு அதுக்கப்புறமா ஒரு கேப் விட்டு அதில் எஸ் சேர்த்து ஃப்ரெண்டுடைய, என்னுடைய ஃப்ரெண்டுடைய ரேபிட்ஸ் அப்படின்னு சேர்த்தா பக்கத்தில் சேர்த்து எஸ் சேர்த்தோன்னா அது நிறைய ரேபிட்டா. ஸோ அது பக்கத்தில் சேர்க்காம இடையில ஒரு கமா போட்டு பக்கத்தில் அதுக்கப்புறமா எஸ் சேர்த்தோம் அப்படின்னா ரேபிட்டுடைய பரோ அப்படின்னு அர்த்தம். சரியாம்மா? அண்ட் திஸ் இஸ் மை பிரதர்ஸ் பேக். பிரதர் எழுதி ஒரு கமா மேலே எழுதி எஸ், பிரதர்ஸ் பேக். அண்ட் தீஸ் ஆர் ஃபார்மர்ஸ் கவ். ஃபார்மர் எழுதி மேலே ஒரு அப்பாசிட்டிவ் கமா போட்டு தென் எஸ், ஃபார்மர்ஸ் கவ். ஓகே, அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன். And here some words are there. These are possessive adjectives. These are possessive adjectives. And here we use these words my, your, his, her, are, their and its before a noun to show that the thing belongs to someone. அதாவது இதெல்லாம் எங்கே யூஸ் பண்ணுவோம்? நவுனுக்கு முன்னாடி யூஸ் பண்ணுவோம். சரியா? நவுனும் இருக்கும் அங்கே, அதுக்கு முன்னாடி நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுனால இது வந்து பொசசிவ் அட்ஜெக்டிவ். ஸோ நவுனுக்கு பதிலாக யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அது பொசசிவ் ப்ரொனவுனா. நவுனுக்கு முன்னாடி நவுனும் திஸ் இருக்கும், அதுக்கு முன்னாடி நம்ம பேக் இருக்குது நவுனு, ஸோ அதுக்கு முன்னாடி யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா பொசசிவ் அட்ஜெக்டிவ். சரியாம்மா? ஸோ ஏற்கனவே நம்ம படிச்சிருக்கோம் இது எல்லாமே பொசசிவ், என்ன படிச்சிருக்கோம்? பொசசிவ் ப்ரொனவுன் படிச்சிருக்கோம். பட் அங்கே ப்ரொனவுனுக்கு பதிலாக வரும் ரீனாஸ் பேக் அப்படிங்கும்போது இங்கே வந்து என்ன வருது? அதுக்கு நவுனுக்கு பக்கத்தில் வருதுன்னா அது வந்து என்னது? பொசசிவ் அட்ஜெக்டிவ். ஸோ பாரு, தியர்னா என்னது? அவர்களுடையது. ஹெர்னா அவளுடையது. ஹெஸ் அவனுடைய, அவளுடைய, அவர்களுடைய. மை என்னுடைய, யுவர் உன்னுடைய, எங்களுடைய. நல்லா கவனி. தியர் அவர்களுடைய, ஹியர் ஹெர் அவளுடைய, ஹிஸ் அவனுடைய, மை என்னுடைய, யுவர் உன்னுடைய, ஆர் அவர் எங்களுடைய. சரியா? அண்ட் இஸ் திஸ் ரீனாஸ் பேக்? இது வந்து ரீனாவுடைய பேக்கா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. அப்போ நம்ம என்ன ஆன்சர் பண்ணுவோம்? எஸ், அவளுடைய பேக் தான். என்ன சொல்லுவோம்? எஸ், இது அவளுடைய பேக் தான், அவளுடைய. அப்போ இங்கே அவளுடையனா என்னது வரும் இங்கிலீஷில்? பொசசிவ் அட்ஜெக்டிவ் என்னது இதில்? ஹெர். அடுத்து பாரு, டஸ் திஸ் ஷாப் பிலாங் டு ஜாட்டின் அண்ட் சமீரா? இவங்க ரெண்டு பேருடைய ஷாப், இந்த கடை வந்து இந்த ரெண்டு பேருடையதா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. ஸோ அப்போ என்ன சொல்லுவோம்? யாமா, இந்த கடை திஸ் இஸ், இந்த கடை அவங்களுடையது தான். அவர்களுடைய அப்படின்னா இங்கே என்ன வரும்? எஸ், இது முடிச்சிட்டோன்னு அதை கட் பண்ணிடுவோம். தியர். next, and does this guitar, sorry, third one, is that your eraser? இது உன்னோட எரேசரா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. அப்போ என்ன சொல்கிறோம்? this is not my eraser. yes, உன்னோட எரேசரா அப்படின்னு கேட்டால் நம்ம என்ன ஆன்சர் பண்ணுவோம்? இது என்னோட எரேசர் அல்ல. ஸோ this is not my eraser. இதுவும் கட் ஆயிடுச்சு. அடுத்தது, and does this guitar belong to you or your sister? இது இந்த கிட்டார் வந்து உன்னோடையதும் உங்கள் அக்காக்குரியதும் சேர்த்தா, ரெண்டு பேருக்கும் சேர்த்து ஒரே கிட்டார் அப்படின்னு சொல்லி கேட்காங்க. அப்போ அவங்க என்ன சொல்லியிருப்பாங்க? ஆமாம், இது எங்களுடையது அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க. இது எது வேணுது? எங்களுடையது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருப்பாங்க. அப்போ எங்களுடையதுன்னா இதில் எது எங்களுடையது? ஆர். isn't it? yes, that's our guitar. and which is my note? இது வந்து எது என்னுடைய நோட்டு அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. எது என்னுடைய நோட்டு? என்ன ஆன்சர் சொல்லுவேன்? இதுதான் என்னுடைய நோட்டு. இதுதான் ஒன்று. எது என்னுடைய நோட்டுன்னு கேட்டால் அங்கே உன்னுடையன்னு சொல்லி ஆன்சர் பண்ணுவோம். இதுதான் உன்னுடைய நோட்டு. நீ வந்து இப்போ என்கிட்ட கேட்ப, இது எது என்னுடைய நோட்டு அப்படின்னு. மிஸ் எது என்னுடைய நோட்டு அப்படின்னு. அப்போ நான் சொல்வேன் இதுதான் உன்னுடைய நோட்டு. உன்னுடைய அப்படின்னா இங்கே என்ன வேர்டு இருக்குது? யார். and this is your book, notebook. and the last one, is that Guru's cycle? குருங்கிறது ஒரு பாய். இது வந்து குருனுடைய சைக்கிளா? உடனே என்ன? இல்லை, இது அவனுடைய சைக்கிள் இல்லை, அவனுடைய சைக்கிள். அவனுடையனா என்னது? ஹிஸ்.
Okay, write carefully and neatly. And turn the next page. And here two sentences are there. That is, first of all, read, make the sentence with the correct places. Mall, city, hospital, stadium, library. Mall, city, hospital, stadium, library. And the first one, we should read, we come here to watch football and cricket matches. We come here to watch football and cricket matches. Then first one, எங்க போய் நம்ம பாப்போம் cricket match நாலே stadium, isn't it? So stadium. And next one, my family and I come here on Sundays to buy things or watch films. Sometimes we eat here too. ஸோ எங்கே நம்ம போய் உட்காந்துட்டு ஃபேமிலியோடு ஸ்பெண்ட் பண்ணி அங்கே உட்காந்து சாப்பிடுவோம்? எஸ், ஹியர் சிட்டியா, ஹாஸ்பிட்டலா, ஸ்டேடியம் முடிச்சாச்சு. லைப்ரரியா, மால். ஸோ மால் தான், சரியா? மை ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஐ லிவ் ஹியர், மை ஸ்கூல் இஸ் ஆல்சோ தேர். ஸோ இது எங்கே என்னுடைய ஃபேமிலியும் இருக்குது, என்னுடைய ஸ்கூலும் இருக்குது, என்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸும் இங்கே தான் எல்லாருமே இருக்காங்க. அது எங்கே? சிட்டிலையா, ஹாஸ்பிட்டலையா, லைப்ரரிலையா? எஸ், சிட்டி, isn't it? And I come here to read or borrow books. ஸோ புக்ஸ் நான் வாசிக்கிறதுக்கு புக்ஸை வாங்கிக்கும் நான் வருவேன். எங்கே? ஹாஸ்பிட்டலுக்கா, லைப்ரரிக்கா? எஸ், லைப்ரரி. And only one is there, my family and I come here when we are sick. We see doctors and nurses here. Hospital, isn't it? The next one, page number 41. Because has a lot of fun at the park. Look at the picture. Then complete the paragraph. இங்கே பாரு, இங்கே என்ன செய்கிறான்? விகாஸ் இந்த பார்க்கில் நிறைய விளையாடிட்டே இருக்கிறான். ஸோ என்னென்ன விளையாடுறான்? ஃபஸ்ட்டு என்ன செய்கிறான்? அந்த சறுக்கில் விளையாடுறான். அடுத்து அந்த ஒரு பூனைக்குட்டி எடுத்து வச்சு விளையாடுறான். அப்புறம் நானி என்ன செய்கிறாங்க? ஒரு பலூன் வாங்கி கொடுக்குறாங்க. அதுக்கப்புறம் புக் ரீட் பண்ணுறான். அதுக்கப்புறம் என்ன செய்கிறாங்க? ரெண்டு பேரும் ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்றாங்க. அதுக்கப்புறம் என்ன செய்கிறாங்க? ரெண்டு பேருமே வீட்டுக்கு போகிறாங்க. ஸோ இதைத்தான் நம்ம ஒரு சென்டென்ஸாக க்ரியேட் பண்ணி நம்ம இந்த இதில் எழுத போகிறோம், சரியா? பிகாஸ் அண்ட் நானி ஆர் அட் த பார்க். பார்க். பிகாஸ் என்ன செய்கிறான்? அந்த ஸ்லைடில் என்ன செய்கிறான்? விளையாடுறான். ஸ்லைடில் என்ன செய்கிறான்? விளையாடுறான். ஸோ அதுக்கு நம்ம என்ன சொல்ல, விளையாடுறதுக்கு என்ன சொல்லலாம்? பிளேஸ். பிகாஸ் பிளேஸ். எங்கே விளையாடுறோம்? ஆன் த slide. On the slide. Then he then அதுக்கப்புறம் என்ன செய்கிறான்? அந்த பூனைக்குட்டியோட விளையாடுறான், அப்படிதானே? Then he plays. பூனைக்குட்டி குட்டியாக தானே இருக்குது அந்த பூனைக்குட்டி. ஸோ பூனைன்னு எழுதுவோம், பூனைக்குட்டின்னு எழுதுவோமா? பிளேஸ் வித் எதோடு விளையாடுறான்? with the kitten. கிட்டனோட விளையாடுறான். இல்லைனா கேட்டு கூட எழுதிக்கலாம், சரியா? நானி பைஸ். ஸோ நானி என்ன வாங்குறாங்க? ஒரு பலூன் வாங்கி அவனுக்கு கொடுக்குறாங்க. நானி என்ன வாங்குறாங்க? அ பலூன். நானி பைஸ் அ பலூன். யாருக்காக வாங்குறாங்க? ஃபார் விகாஸ். And he is very happy. Then Vikas sits down and so உட்காந்துட்டு என்ன செய்கிறான்? He read a book. He read a book. So reads a book. After a while he gets hungry. Nanny and Vikas என்ன செய்கிறாங்க? ரெண்டு பேரும் ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்றாங்க. So they eat ice cream. eat and and கிடையாது, அண்ணா ஒன்று. ஸோ ஐஸ்கிரீம்ஸ். they eat ice creams. they relax for some time. then they walk to home. ஸோ நடந்து என்ன செய்கிறாங்க? ஹோம்க்கு போகிறாங்க, சரியாம்மா? ஸோ this is the last one. Write neatly and finish it. And this is your assignment work. You should finish the page number 36 in the match, and 37 and also 38 page, and also 39, 40 here, 41. This is your assignment work. Today's assignment work. Okay. Thank you for watching. We will meet in the next class.
Students, one more thing, and you should write the handwriting note in 4-line note and write today's date 10, 12, 20. Leave money, nest, own. The 4 words you should write neatly in one page. Okay, leave money, nest, own. And the nest own வந்து ஓ இந்த கீழேருந்து டச் பண்ணி மேலே அப்சைட் டச்சிங் தான் வரும், மேலே ஓடி தான் வரும் பாரு. ஓ வந்து இப்படி தான் வரும், சரியாம்மா? ஸோ அதே மாதிரி மேலேருந்து தான் திரும்ப டபிள்யூ ஆரம்பிக்கும், அதுக்கப்புறம் அது என். சரி, ஸோ இதுதான் 4-line note work. Leave money, nest, own. And also make sentence தான். In make sentence note you should write the write today's date 10, 12, 20. They, we, you, I drink. They are my friends. We are friends. We are pets. ஸோ அந்த மாதிரி சொல்லலாம். You are my sister. I am a good boy. I am a good boy. I drink. I drink milk. He drinks வருவோம். அப்போ he, she, it அப்படி வந்துச்சுன்னா அதுக்கு என்ன செய்யணும்? எஸ் சேர்க்கணும். he, she, it. ஆல்ரெடி யூ ஸ்டடிட், இஸ் ரைட்? ஸோ ட்ரிங்க்ஸ்ன்னு சேர்க்கலாம். மற்றது எல்லாத்துக்குமே ட்ரிங்க். ஐ, வி எழுதுனேன்னா ட்ரிங்க்கு, தே எழுதுனேன்னா ட்ரிங்க்கு, யூ எழுதுனேன்னா ட்ரிங்க்கு தான் எழுதணும், சரியாம்மா? அங்கே எஸ் சேர்க்கக்கூடாது. ஸோ ஐ ட்ரிங்க் வாட்டர், ஹீ ட்ரிங்க்ஸ் வாட்டர், அப்படி ஃபுல்லாக எழுதணும், சரியாம்மா? அண்ட் திஸ் இஸ் யா மேக் சென்ஸ் நோட் ரைட்டிங் ஒர்க். ஓகே, தேங்க்யூம்மா.